Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Vande Radhika Charanodayam Gopi Jano Samayuktam Bindavanam Manohar Vancha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhatigirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Brindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasvacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varana Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanatam Saranyam Vetatiham Panodapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Arvindam Yat Pada Pallavana Kachanda Manichataya Vispurjita Kimapi Gavadu Svadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Kiros Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Bandito Dibbarupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamanangamada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusha Vadane Lakshmi Rajasya Chavakshasi Yasyasti Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
जातु कामः कामानम् उपभोगेन सम्मति हविषा कृष्णवत्वैव भूयो एवाभिवर्धते। न जातु कामः कामानम् उपभोगेन सम्मति हविषा कृष्णवत्वैव भूयो एवाभिवर्धते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন আমরা মাত্র কয়েকদিনের জীবনে যে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো যে সমস্ত চাওয়া পাওয়ার হিসাব আমাদের মনের মধ্যে আছে সেই সমস্তগুলো থেকে আশু মানে ইমিডিয়েটলি এক্ষুনি রেহাই পাওয়া দরকার। তা যদি না হয় তাহলে আমরা কোনোদিনই মঙ্গল লাভ চরম মঙ্গল লাভ করতে পারবো না। যে সমস্ত অনর্থগুলো আমাদেরকে পীড়া দিচ্ছে বর্তমানে সেই অনর্থগুলো কাটিয়ে এই যে অন্ধকার দেখা যাচ্ছে প্রভুপাদ বলছেন আশা রাখতে হবে এরপরে একটা সুযোগ আসবে আমাদের কাছে ভজনের। এরপরে আমাদের একটা অনর্থের পরে অর্থ প্রবৃত্তির একটা বিষয় আমাদের মনে জাগতে পারে যদি আমরা কপট না হই। গৌরী গোষ্ঠীপতি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন এই মাত্র কয়েকদিনের জীবনে আমাদের যে সমস্ত চায়া পাওয়ারগুলো রয়েছে আমাদের মধ্যে কামনা বাসনা, সেই কামনা বাসনা গুরুর চাওয়া পাওয়া গুরুর একটা চরম একটা মীমাংসা হওয়া দরকার, একটা চূড়ান্ত একটা ফাসলা হওয়া দরকার। কারণ এভাবে যদি বোকার মতো আমরা চাওয়া পাওয়া নিয়ে চলতে থাকি, অনর্থ নিয়ে আমরা চলতে থাকি, তাহলে কোনোদিনই আমরা অনর্থের বাইরে, অনর্থের বিপরীত অর্থ হলো অর্থ প্রবৃত্তি, অনর্থ প্রবৃত্তির পরে হলো অর্থ প্রবৃত্তি। অনর্থ প্রবৃত্তি যেগুলো আছে আমাদের, এটার বাইরে আরেকটা কথা আছে, সেটা বিপরীত। যেমন দিন থাকলে রাত হয়, ভালো থাকলে মন্দ হয়, বিভিন্ন রকমের বিপরীত কথাগুলো আমরা শুনেছি। ঠিক সেরকম আমাদের অর্থ প্রবৃত্তি আমাদের আসবে যদি আমরা বুঝি, অনর্থ নিবৃত্তির বিষয়টা আমরা যদি বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আজ না হলেও কাল আমাদের অর্থ প্রবৃত্তি অর্থাৎ পারমার্থিক মঙ্গল, পরম মঙ্গল, চরম মঙ্গলের একটা আশা আমরা রাখতে পারি। আর যদি এভাবেই জীবন কাটিয়ে দিই অচেতনভাবে, যদি আমরা অচেতনভাবে এভাবেই জীবন কাটিয়ে দিই হচ্ছে হবে, তাহলে আর কোনোদিনই আমাদের অর্থ প্রবৃত্তির কোনো প্রসঙ্গ আসতে পারে না, আমরা চরম মঙ্গল লাভের দিকে যেতে পারবো না। আর যদি মনে করি চরম মঙ্গল লাভ করে দরকার কি আছে, যেরকম আছি ভালোই তো আছি, তাহলে এভাবে অনন্তকাল ধরে চলবে, এর কোনো এ খেলা চলছে নিরন্তর। জীব অনন্তকাল ধরে মায়াতে রয়েছেন এ কথাটা ঠিক, এ কথাটা মিথ্য নয়। অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নবজলে তরিবারে না করি না দেখি উপায়, এ কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু এটাও মিথ্যে নয় যে অনন্তকাল ধরে আমরা অনর্থর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছি, মায়ার মধ্যে অনাদি কর্মফলে, এটা ঠিকই কথা। কিন্তু এটাও সত্য কথা যে আমরা মায়ার বাইরে যেতে পারি, এটা একটা আশা আছে আমাদের। আমরা অনন্তকাল ধরে মায়াতে পড়ে রয়েছি বলে এর মানে এই নয় আমরা আরও অনন্তকাল ধরে আমরা মায়াতেই পড়ে থাকব, এরম কোনো কথা নেই। ভক্তিমূর্তি ঠাকুর জানাচ্ছেন জৈব ধর্মতে আমরা মায়াতে পড়ে রয়েছি কথাটা ঠিক অনন্তকাল ধরে, তার মানে এটা নয় আমরা আরও অনন্তকাল ধরে মায়াতেই পড়ে থাকব। এর বাইরে যাওয়ার রাস্তা আছে, বাইরে যাওয়া যায়। আর বাইরে যাওয়া যায় বলেই আমাদের এত আশা, আমরা এত আশা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি এত কঠিন জীবনে, এই কারণেই যে আশা আছে। মহাজন যেন গত সপন্থা, ওরা পার হয়ে গিয়ে আমাদেরকে ডাকছেন, আমরা চলে আয়, এদিকে চলে আয়। এইভাবে তারা আমাদেরকে ডাকছেন, পার হওয়া যায়।
আমাদের গুরুবর্গকে দেখে, তাদের আদর্শ দেখে আমাদের মধ্যে একটা আশার আলোক জাগছে। আমরা সেই জন্যেই, কেন নিরাশায় যদি ডুবে যাই তাহলে ভজনের কোনো প্রশ্ন আছে? ভজন জীবনের বাস্তবিক গোপন কথা হলো প্রতিদিনে একটা নতুন নতুন একটা অনুভব আসবে। প্রত্যেকটা রাত্রি চলে যাওয়ার পরেই যখন দিন আসবে, সূর্য উঠবে, তখন মনে হবে যেন সোনালি একটা রাংতায় মোড়া, সোনার একটা পাতে মোড়া একটা নতুন একটা খবর এলো আমার কাছে, আজকে আমার নতুন কিছু হবে। প্রত্যেকটা দিনকে আমরা যেমন একটা সোনালি খামে মোড়া একটা চিঠি আসে, ঠিক সেরকম প্রত্যেকটা রাত যাওয়ার পর যখন একটা দিন আসে, আমরা আনন্দে আজকে নিশ্চয়ই কিছু ভালো কিছু, যেটা গোপকুমারের জীবনে পরপর দেখা গেছিল, এরকম একটা আনন্দময় একটা স্পৃহা ভজনের থাকা দরকার। যদি স্টিরিওটাইপ যেটাকে বলে আমরা গতানুগতিকভাবে ভজন করে যাই, তাহলে আমরা নতুনত্ব কিছু পাব না। যে সাধু জীবনে ভজনে আনন্দ পাচ্ছে না, নিশ্চিত জেনে রাখবেন, লিখে রাখুন, তার ভজনে সিদ্ধি হবে না। এটা জেনে রাখুন। যে ব্যক্তির প্রত্যেকটা দিনেতে একটা নতুন নতুন আনন্দ হচ্ছে, একটা এনথুসিয়াস্টিক মুড, একটা আনন্দ, যেটা কোথা থেকে আসছে, বাঁধ ভাঙা আনন্দ, এটা জেনে রাখবেন, সে সাধু সিদ্ধি লাভ করবেই। আনন্দ বড় কথা। পরম পূজ্য মাধব গোস্বামী মহারাজের জীবনে প্রচারের এত বড় যে প্রচার করতেন তিনি, তার জীবনে তিনি কোনোদিন কাউকে কোনোদিন অপমানজনক কিছু করেন নাই, আর সবসময় হাসি। যে ব্যক্তি হাসতে জানে না, লোককে ভালোবাসতে জানে না, ভালো করে কিছুই জানে না, তার দ্বারা প্রচার রাজ্যের কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যিনি প্রচার করবেন তার ভেতরের আনন্দটাই কিন্তু আপনার মধ্যে যাবে। এটা ছোঁয়াচে রোগ, যেটা করে প্রেম রোগ। যে ব্যক্তি আনন্দময় পুরুষ হরিকথা বলবেন, তার আনন্দটাই কিন্তু ঘুরিয়ে তার ভেতরে যাবে, যারা শুনবেন, যারা আশ্রয় নেবেন। এইভাবে গুরুদেবের যে প্রত্যক্ষ সেবার অভিজ্ঞতা, যেটা ভাগবতে বলছেন শব্দে পরেচ নিষ্ণাতম, যিনি শব্দব্রহ্মে বিরাট একটা গভীর অভিজ্ঞতা আছে তার, শব্দব্রহ্মে। আবার পরব্রহ্মে অর্থাৎ ডাইরেক্ট ভগবানের সেবা করার একটা অভিজ্ঞতা আছে। যদি বলেন গৌরকিশোর বাবাজি মানে কোথায় প্রত্যক্ষ সেবা করতেন, আমরা তো দেখিনি, আপনারা দেখতে পান না, কিন্তু তিনি মানুষের সেবা করতেন নিরন্তর। এই জন্য শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম শব্দে পরেচ নিষ্ণাতম, যদিও শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম একই বস্তু, সেটা আমিও জানি, আপনিও জানেন, কিন্তু শব্দব্রহ্মতে নিষ্ণাত, মানে যে তার কাছে আসবে কোনোদিন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে না। যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসবে, সে প্রশ্নের উত্তর পেয়েই যাবে। কোনোদিন এমন হবে না যে সেই সিদ্ধ মহাত্মার কাছে এসে কেউ প্রশ্ন করেছে, জীবনের সমস্যার কথা বলেছে, তিনি কোনো সমাধান করতে পারেন না, এটা হয় না। এই জন্য প্রভুপাদকে যখন অপমান করার জন্য বলতেন সহজিয়াগণ, আপনার গুরুদেব কোথায় থাকে, তার পড়াশোনা কতদূর, কী করেছেন, কোথায় আশ্রম তার, প্রভুপাদ বুঝতে পারতেন ওরা অপমান করার জন্য বলছে আমাকে। তিনি আনন্দের সঙ্গে বলতেন, তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছেন, তার ঠিকানা হলো শ্রীমতী রাধারানীর চরণকমলে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে তার নিত্য নিবাস। তবে হ্যাঁ, বর্তমানে তিনি লীলা করছেন কুলিয়ানগরে, কুলিয়ার দ্বীপেতে বাস করার অভিনয় করছেন তিনি। আর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা যদি প্রশ্ন করেন, তাহলে বাহ্য দৃষ্টিতে আপনারা তার কোনো জড়জগতের শিক্ষার কোনো ডিগ্রি দেখতে পাবেন না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে 14 ভুবনে এমন কোনো সমস্যা নাই, এই 14 ভুবনে এমন কোনো সমস্যা নাই যে সমস্যাটা অভ্রান্ত মীমাংসা তিনি না করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি সর্বশিক্ষায় শিক্ষিত, তিনি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত যে শিক্ষার পরেতে আর জড়জগতের কোনো শিক্ষার দরকার পড়ে না, যেটা উপনিষদের ভাষা। উপনিষদ বলছেন যস্মিন জ্ঞাতে সর্বমেদম বিজ্ঞাতুম ভবতি, যস্মিন প্রাপ্তে সর্বমেদম প্রাপ্তুম ভবতি। যাকে পেলে সমস্ত কিছুর পাওয়া হয়ে যায়, আর টাকা পয়সা কামিনী কঞ্চল তাকাতে ইচ্ছে করে না, কোনো মেয়ে ছেলেদের কিছু ইচ্ছা করে না, রুচিও হয় না।
এটাকে জেনে রাখবেন আপনার প্রাপ্তি হওয়া। যদি আপনি মনে করেন প্রাপ্তি হয়েছে আপনার ভগবত, তারপরেও আপনার বিষয়ের নেশা রয়েছে, কামিনী কাঞ্চন প্রতি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। ওটা হতে পারে না। উপনিষদের কথা কখনো মিথ্যে হতে পারে না, স্বতঃস্ফূর্ত কথা। ওই জন্য বলছেন যস্মিন প্রাপ্তে সর্বমিদম প্রাপ্তুম ভবতি, যাকে পেলে সমস্ত পাওয়া হয়ে যায়, সমস্ত চাওয়া পাওয়ার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়, যাকে জানলে পরে আর কোনো জানবার কোনো ক্ষুধা থাকে না, যাকে জানলে পরে আর কোনো জানবার ক্ষুধা থাকে না। গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের আর ইংরাজি জানবার ইচ্ছা নাই, অঙ্ক, ইংরাজি, বিজ্ঞান, আইন এগুলো জানবার কোনো ইচ্ছা নাই, কারণ উনি যে জিনিস জেনেছেন আর পরে আর কোনো জানবার ইচ্ছা থাকে না, রুচি নেই। এত অমৃতময় সেই পুরুষ, যার থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত জ্ঞান বিজ্ঞান যত কিছু, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত, যেখানে যত জ্ঞান আছে, যা কিছু আছে, যা কিছু, তার উৎপত্তিস্থলকে ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সব। কাজে তাকে জানলে পরে তো সব জ্ঞানের মূলকে জেনে ফেললাম, আর কেউ জানার তো কোনো দরকার নেই, আর কোনো প্রয়োজন নেই। এই জন্য বলছেন আমাদের একটা চাওয়া পাওয়ার একটা নিষ্পত্তির কথা প্রভুপাদ বলছেন বটে, কিন্তু এই চাওয়া পাওয়ার বাইরে যাওয়ার চারটিখানি কথা না, মুখে বলা যায় কিন্তু যাওয়া যায় না, কিন্তু যায়। যিনি সদ্গুরু চরণের পূর্ণ কৃপা লাভ করবেন, তার পক্ষে এরকম চুটকি দিয়ে সে বাইরে চলে যাবেন, তাকে কিছু করতে পারবে না, তাকে করা যায় না কিছু। কোনো জগতের এমন কোনো বস্তু নেই, এমন কোনো দ্রব্য নাই, কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠালক কোনো কিছু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি এমন কিছু বার করতে পারবেন না যেটা দিয়ে সেই সাধুকে প্রলোভিত করতে পারবেন, যেটা আপনি দেখিয়ে এই সাধুকে প্রলোভনে ফেলতে পারবেন। সে কামিনী কাঞ্চন হোক, প্রতিষ্ঠা হোক, সে যখন শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব সঙ্গ পাবে তার রুচি হবে না, তার ঘৃণা আসবে, এর কী করছে এরা, এরকম ধরনের। যাই হোক, এখন যে শ্লোক দিয়ে শুরু করা হয়েছিল, সংক্ষেপে আলোচনা কোনো উপায় নাই, যে শ্লোক দিয়ে শুরু করা হয়েছিল সেখানে পুরুরবা অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে বলছেন ন যাতুহু কামঃ কামানাম উপভোগেন সম। জগৎ কোনো এমন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বলতে আমি স্বর্গের কথাও বলছি, 14 ভুবনের যে কোনো জায়গাকার কথা বলছি, আমি কোনো জায়গা বাদ দিচ্ছি না। কোনো জায়গায় আপনি আমাকে দেখান, একজন লোক দেন, একজন, বেশি নয়, যে ব্যক্তি আজকে বলছে আমি ভোগ করে, প্রচুর ভোগ করেছি, আমি নিবৃত্ত হয়ে গেছি, এরকম কোনো কথা কেউ বলছে আমাকে যদি একজন দেখাতে, একজন দেখাতে পারে, ভোগ করে আমি অনেক ভোগ করেছি, আজ আমি নিবৃত্ত হয়ে গেছি আর আমার লাগবে না, এই কথা বলছেন কি কেউ? কারণ এটা বলতে পারেন না, এটা বলতে পারেন না, কারণ ভোগের দ্বারা ভোগের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, ভোগের দ্বারা ভোগের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, কমে না। যে কথাটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যেমন আগুনেতে ঘৃতাহুতি দিলে আগুন বৃদ্ধি পেতে থাকে, আগুনেতে যখন আমি ঘৃতাহুতি দেবো, আগুনেতে যখন আমি ঘৃতাহুতি দেবো তখন আগুন বৃদ্ধি পাবে, আগুন কমবে না। আমরা এমনই হতচ্ছাড়া, এমনই পাষণ্ড, আমরা এই কথাটা বুঝি না। আমরা এতই পাষণ্ড, এই কথাটা বুঝি না, আমরা বুঝতে পারি না। কথাটা কি? আমরা আমাদের মধ্যে যে কামনা বাসনার আগুনটা জ্বলছে, হ্যাঁ হতে পারে হরিকথা শুনতে শুনতে একটু কমে আসছে, আগুনের আঁচটা কমে আসছে, কিন্তু আমরা এতই অপদার্থ, সেই যে আঁচটা জ্বলছে ওতে আরও বেশি করে এবার কাঠ খড় কুড়ো আরও বেশি করে দিয়ে দিচ্ছি, জ্বালানি দিচ্ছি, মনে আগুনটা জ্বলছে, কমে আসবে, কিন্তু কমাতে দূরের কথা, আমরা কি করছি, ওইগুলোকে আরও বেশি করে জ্বালানি ওর মধ্যে ছুটছি। জ্বালানি ছড়বার, আজকে বিকেলে এসব আলোচনা, অনেক গম্ভীর আলোচনা হবে, ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়। সকলের মঙ্গল বিধান করার ইচ্ছাটাই আমাদের ইচ্ছায় থাকা উচিত। জগতে কেউ আমার শত্রু নয়, সবাই আমার আপনজন, কিন্তু যে পারে সে গ্রহণ করে, আর যে গ্রহণ করে না সে শত্রু
মনে করে। কাজে আমরা আমাদের এই জ্বলন্ত যে কামনা বাসনার আগুনগুলো, তার মধ্যে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে আরও বেশি করে জ্বালানি দিচ্ছি। যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে দিলাম, আমি বুঝতে পারছি এই মোবাইলটা আমার কিন্তু আকর্ষণের বস্তু, এটা ছাড়া আমি থাকতে পারি না, কিন্তু হরিকথা শুনতে আমি অনুভব করছি এরা ঠিক আছে, বাদ দেওয়া উচিত, যখন দরকার পড়বে কাজে লাগো। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল, সেটা দেখে আরও বেশি করে এমন কিছু দেখতে আরম্ভ করলাম যেটা থেকে আমার আরও কামনা বাসনার আগুনটা জ্বলতে থাকলো। আমি কিন্তু জানি এটাতে আমাকে নিবৃত্তি হতে পারবে না। আজকেই এই আলোচনার বিষয়বস্তু আছে যে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, আপনার স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না একটা সাধুগুরু বৈষ্ণবে কতটা কনসেন্ট্রেশন থাকে, মনোনিবেশ। আজকে এই বিষয়ে আলোচনা আছে ভগবানের, তাদের কতটা মনোনিবেশ যে যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা মনটাকে ভগবৎ চরণে স্থির রাখতে পারে। যখনই তাদের ভগবৎ চরণে কোনো কারণে কোনো বিষয়ে মনটা সামান্য মাত্র একটু এদিকে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে যেমন মৎস্যকে যেমন জল থেকে তুলে ফেলে যেমন ছটফট করে, ওরকম ছটফট করতে কষ্ট হয়। সামান্য মানে বলতে পারেন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড, অল্পক্ষণের জন্য মনটা একটু অন্যদিকে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের যেমন মাছকে জল থেকে তুললে পরে যেমন কষ্ট হয়, ঠিক সেরকম কষ্ট হয়। তাহলে আপনি কল্পনা করতে পারেন কতটা তাদের মনঃসংযোগ, ভগবানের সেবাতে তাদের কতটা মনোনিবেশ। তাই তাদের পক্ষে সম্ভব, আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই জন্য বলছেন, আর গুরু বৈষ্ণব যে শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব তৈরি করে যান, এটা অনেকে প্রশ্ন করেছেন। আমি কোনো সময় হরিকথাতে আলোচনা বসে গেছিলাম, এটা অভিমান ছিল না, আমি বলেছিলাম দেহ রাখবার আগে বেশ কিছু সাধু আমি জগতে রাখবার ইচ্ছা আছে, ভগবানের ইচ্ছায়। আমি কোনো চোর, চিটিংবাজ, ধোকাবাজ, কামুক কোনো ব্যক্তিকে রেখে যাব না। আর যদি থাকে তারা কাকে কপাল গুনে, আমাকে মানতে পারেনি, ভেতর থেকে মানেনি আমার। আর যদি কেউ মানে তাকে এই অবস্থা আমি ছেড়ে যাব, এইটা আমার কথা ছিল। এই জন্য এটা সিদ্ধান্তের কথা, কোনো শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব, কোনো ভালো করে শুনুন, কোনো শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব তার জীবনে একটাও সাধু রেখে যেতে পারেনি, এটা হতে পারে না। ভালো করে খেয়াল করুন, শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের জীবনে এমন কোনো ঘটনা হতে পারে না সে দেহ ছাড়ার সময় কোনো একটা শুদ্ধ সাধু রেখে যেতে পারলো না, এটা হয় না। কোনো না কোনো রাখবে, হয় সে গৃহস্থ হতে পারে, ত্যাগী হতে পারে, বানপ্রস্থ হতে পারে, আমরা জানতে পারছি না, কিন্তু সাধু রেখেই যাবে। যদি না রেখে যেতে পারে তাকে সাধু বলা যাবে না, সে রাখবেই। কেন, সে আগুন যে জ্বলছিল সে আগুনটা জ্বালিয়ে রেখে যাবে, মশালটা জ্বালিয়ে রেখে যাবে। এগুলো গুপ্ত সিদ্ধান্ত, জেনে কেউ কোনো দিন আলোচনা হবে না। এই জন্য বলছেন, আমরা যেহেতু আমাদের কামনা বাসনার জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে, আপনি হয়তো বলতে পারেন আমি তো নোংরা কিছু দেখছি না, আপনি নোংরা কিছু আমি দেখছেন, কিন্তু ওইটাও আপনার মধ্যে প্রভাব ফেলবে, আন্নি করতে পারবেন না। ওই জন্য প্রভুপাদ বলছেন জড়জগতের কোনো খবর আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই, জড়জগতের কোনো খবর আমাদের প্রয়োজন। এখন বাধ্য হয়ে আমাকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অনুযায়ী খবর পাই আমি, কিন্তু যখন ওই বৃন্দাবনে থাকতাম, আপনার বিশ্বাস করে ভাগবত আসনেই বসে বলছি, কে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, কে রাষ্ট্রপতি, কে উপরাষ্ট্র, কিছুই আমি জানতাম না, কিচ্ছুই জানতাম না। আমি একটা বোকা, একটা ইডিয়েট বলবে লোকে, কিচ্ছুই জানি না, খালি পরিক্রমা করি, মালা করি আর হরিকথা বলে মাদু করি ভিক্ষে, কিছুই জানতামই না। পরবর্তীকালে এখন জানি, আমি যখন বৃন্দাবনে থাকতাম এত বছর, তখন একজন প্রধানমন্ত্রী ছিল যার নামটা এখন জানি, দেবগৌড়া। আমি তখন জানতাম না, কিছুই জানতাম না। কোন আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে কিছুই জানতাম না, এই রকম অবস্থা। বুঝে গেল? এটা যে কত আনন্দ ছিল আমার, এখন তো এখনও আনন্দ, কিন্তু এখন তাও খবর আসে, খবর চলে আসে অটোমেটিক, কিন্তু তখন তাও আসতো না। কেন, এমন জায়গায় থাকতে এমন কোনো খবর আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই, এইভাবে জীবনযাপন। কাজেই প্রভুপাদ বলছেন
জড়জগতের কোনো নিউজ পেপার, কোনো খবর আমাদের দেখার কোনো প্রয়োজন নাই। কেন ওই খবরগুলোর যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আমার মনে প্রভাব ফেলবে, প্রভাব ফেলার পরেতেই আমি কোনো মনস্থির করতে পারবো না। যখনই করতেই যাব ভজন, ভজন একাগ্রমন ছাড়া হয় না। একাগ্রমন ছাড়া হয় কোনো লেখা, কোনো হরিকথা আহ্নিক করা, কোনো ঐকান্তিক মনোনিবেশ ছাড়া হতে পারে না। এখন সেটা সম্ভব হবে না। ওই পরিস্থিতি আমার মধ্যে পীড়া দেবে, এই ছবিগুলো ভেসে উঠবে। তা আমার মনের মধ্যে যতক্ষণ সর্বাঙ্গীনভাবে বিষয়ের সমাপ্তি না হয়, যতক্ষণ আমি গুরুচরণকে না দেখতে পারি, সর্বসময় যেদিকে দেখব, কোনো মেয়ে ছেলে দেখতে পারবো না, কোনো বেটা ছেলে নয়, সত্যমি সব জায়গায় গুরুচরণকে দেখতে পাবো, এরম পরিস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত কোনো গ্যারেন্টি নাই। প্রভুপাদ বলছেন যে সাধকের জীবনে গুরুদেবের ওঠা বসা চলা সমস্ত মুদ্রাগুলো ছবির মতো সবসময় ভেতরে চলছে, সে ব্যক্তি যেন সিদ্ধ মহাত্মা। সবসময় গুরুচরণের ওঠা বসা চলা ফেরা সব কিছু সে দেখতে পাচ্ছে, কি বলছেন সেই সময় জানবেন এটা তার কিন্তু খুব ভালো পরিস্থিতি। এটা হলো সিদ্ধি লাভের একটা মূল চাবিকাঠি। আপনি নিজের চোখ দিয়ে জোর জবরদস্তি দেখবো ওখানে কি হচ্ছে দেখিয়ে, তাহলে আপনি পড়ে যাবেন মায়াতে। আপনি এই চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করবেন না, আপনারা এই দুটো চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করবেন না। যতক্ষণ চেষ্টা করবেন ততক্ষণ আপনারা মরবেন, আগুনে ঝাঁপ দেবেন। এই চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করবেন না, এই কান দিয়ে শোনবার চেষ্টা করবেন না, এই জিভ দিয়ে ভালো মন্দ খেয়ে নেবো আমি ভালো মন্দ, এই চেষ্টা করবেন না। ওই জন্য কোনো কিছু এই জড়জগতের কোনো চেষ্টা সর্বাঙ্গীনভাবে সমাপ্ত হলে পরে হরিভজনের সুযোগ হতে পারে। এই জন্য বলছেন ন ইয়াতু কামহ কামানাম উপভোগেন সম্মতি। উপভোগেন সম্মতি, কোনো উপভোগের দ্বারা কামকে সমাপ্তি করতে পেরেছেন। কই পুরুরবা এত ভোগ করেছিল, লাস্টে যখন সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে কুন্তী দেবী, এই কি বলে দেবাহুতি দেবী, এও একই কথা বলছেন যে আমি ভেবেছিলাম আমার ইন্দ্রিয় গ্রাম মন এই সব জিনিসগুলো চাইছে, আমি ভেবেছিলাম ঠিক আছে এইগুলো দিয়ে দিলে বোধহয় এরা শান্তি হবে আমার উপর। আমি ভেবেছিলাম এরা আমার যে ইন্দ্রিয়গ্রাম আছে মন আছে এগুলো চাইছে, আর ঠিক আছে এগুলো দিয়ে দিলে তাহলে আমার সমাধান, ওরা আমাকে ক্ষমা করবে। কিন্তু আমি দেখলাম করছে না। জিহ্বা একদিকে টানছে, যেটা প্রহ্লাদ মহারাজ জিহ্বৈকত অচ্যুত বিকর্ষতি মা বিতৃপ্তা কৃষ্ণ অন্নতরস্তক শ্রবণম কুতশ্চিত, এইগুলো বুঝি ঘ্রাণ অন্নত দৃক চপল, অন্নত চপলদৃক, এই যে বলেছেন অপূর্ব আলোচনা হবে হয়তো কালকে। তাহলে সেখানে দেখা গেল যে ইন্দ্রিয়গ্রাম আমার চাইবে, ইন্দ্রিয়র কাজই হলো চাই। জিহ্বা চাইবে ভালো খাওয়া দাও, চোখ চাইবে কুৎসিত জিনিসগুলো দেখো, কান চাইবে জঘন্য জিনিসগুলো শোনো, এগুলো করবে। যার জন্য আমাদের সিদ্ধান্তি মহারাজ মঠেতে দেখবেন 4টে না 5টা বাঁদর রেখেছে, একটা বাঁদর কানে হাত দিয়ে রেখেছে, একটু চোখে একটু এরকম করে বাঁদর। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলবো না বিষয়ের কথা বলবে না, খারাপ কু শুনবো না, কু দেখবেন, এগুলো তো অল্প কথায় এটাকে বলা যায়। তাই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাদের বিষয়গুলো চাইবেই, এটা তাদের স্বভাব। এই জন্য দেবাহুতি দেবী তার ছেলেকে এখন ছেলে মনে করছেন না, বুঝতে পারছেন এ হচ্ছে ভগবান। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, ইন্দ্রিয়গ্রাম যা আমার চেয়েছিল সেগুলো দিয়ে মনে করেছি তাহলে এগুলো দিলে বোধহয় আবার চুপ করবে। চুপ তো দূরের কথা, এরা আরও বেশি করে আমাকে কামনা বাসনা সাগরে প্রপন্ন অন্ধম তমহাপ্রভু। এখন প্রভু বলছে, প্রভু কাকে বলা যে আমাকে বাঁচাতে পারে, সেই তো প্রভু। আমাকে প্রপন্ন, আমি অন্ধকারে পড়ে গেছি, আমি ভেবেছিলাম এগুলো দিয়ে তারা শান্তি হবে, তো শান্তি তো হলোই না, আরও বেশি করে আমাকে ভিখিরি করে দিয়েছি পরমাত্মারে, আমাকে নরকে নামিয়ে দিয়েছে। সেই জন্য বলছেন কামনা বাসনার দ্বারা কামনা বাসনার নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়।
কারণ যেমন যজ্ঞেতে আগুন জ্বলে, তাতে ঘৃতাহুতি দিতে হয়, কাষ্ঠাহুতি দিতে হয়, তারপরে আগুনটা ভালো জ্বলে, আর জ্বলবেই। আমি ঘৃতাহুতি দিচ্ছি, কাষ্ঠ, শুকনো কাষ্ঠ, অর্থাৎ যাকে বলে জ্বালানি দিচ্ছি, অথচ আমি আশা করব আগুনটা নিভে যাবে, এটা কি করে হয়? এটা হয় না। সেই জন্যই ভাগবতী মহাপুরাণের যে অংশ এখন আলোচনা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এই 11 স্কন্ধের এই অধ্যায়ের বিষয়গুলোকে অনুভব করতে পারবে, তার পক্ষে পতন সম্ভব না। যার জন্য বহুপাদ এই কথা বারবার বলতেন, দরকার হলে আপনারা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে 11-10ম স্কন্ধ আপনার দরকার নেই। যদি মনে করেন ভাগবতের কোনো অধ্যায় পড়তে পারলেন না, সময় হলো না, ঠিক আছে, খালি 11 স্কন্ধ আপনি পড়ুন। যে ব্যক্তি প্রচণ্ড গুরুপাক ভোজন করে নেয়, ভোজন করার পর সেই জানে আমি হজম করতে পারবো না, তখন সে গেলে হজমিগুলি খায়, খায় না? হজমিগুলি খায়। ঠিক সেইটা প্রভু উদাহরণ দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি অনেক কিছু শুনলো ভাগবতে, প্রথম স্কন্ধ থেকে সব শুনলো, 10ম স্কন্ধ শুনলো, বলে গুরুপাক ভোজন হয়ে গেল, এবার তার হজমিগুলি হিসাবে হজম করবার জন্য এবার 11 স্কন্ধ পড়ার দরকার। প্রভুপাদের এগুলো কিন্তু শিক্ষা, জেনে রাখবেন। আজকে বিকেলে যদি সম্ভব হয়, ভগবানের ইচ্ছা হবে। বলছেন যে ভাগবত সব পড়ার পর 11 স্কন্ধ পড়লো না, এড়িয়ে গেল, তার পক্ষে সম্ভব না বাঁচবা, সে মরবে, সে পারবে না। হ্যাঁ, সিদ্ধ মহাত্মার কথা আলাদা, 11 স্কন্ধ শুনছে, তার 11 স্কন্ধটাই পড়ার দরকার। কিন্তু সবার জন্য বলছেন বহুপাদ, এটা হলো হজম। আপনার যা কিছু জীবনে যত কিছু হয়েছে তার সমস্ত সমাধান কিন্তু এই 11 স্কন্ধে পেয়ে যাবে। আমি ছোট বড় কাউকে ছেড়ে বলছি না, সবার কথাই বলছি। আমার জীবনে যদি কিছু হয়ে থাকে, আপনার জীবনে কিছু হয়ে থাকে, সমস্ত কিছুর বাস্তবিক সমাধান আমি 11 স্কন্ধে পেয়ে যাবেন। সমস্ত কথার উত্তর, সমাধান, স্থায়ী সমাধান পাবেন। কাজে এইখানে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে যেসব প্রসঙ্গগুলো আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা চেষ্টা করছিলাম দেখবা, তাতে আমরা দেখলাম যে আমাদের অবধূত সন্ন্যাসী বলছেন, বাসে বহুনাম কলহ ভবেদ বার্তা দয়োরূপী। এই কথাটা তার পক্ষে ঠিক, গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের পক্ষে ঠিক, জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের পক্ষে ঠিক, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পক্ষে ঠিক, হ্যাঁ, বংশীদাস বাবাজি মহারাজের পক্ষে ঠিক, ভগবান দাস বাবাজি মহারাজের পক্ষে ঠিক, সূর্যকন্যা মধুসূদন দাস বাবাজি মহারাজের পক্ষে, তাদের পক্ষে ঠিক, সিদ্ধ বাবা কৃষ্ণদাস বাবা তাদের পক্ষে ঠিক, কথাটা মিথ্যে না। যে এরকম অবস্থায় পড়ে গেছেন, চলে এসছেন, তার জগতের আর তিনি কিছু দেখতে পান না, তার জগতে কিছু দেখতে পান না, সবসময় দেখেন ভগবান, ডুবে থাকেন, তাদের পক্ষে ঠিক। কিন্তু যারা বদ্ধজীবস্থায় রয়েছেন, তাদের জন্য ব্রহ্মার শ্লোকের আলোচনা করেছিলাম। প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের শিক্ষার জন্য এই আলোচনাগুলো করে দেখিয়েছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ, তাদের আলোচনা থেকে আমরা উত্তর পেলাম, এরা নির্জন কথা বলেছেন, কিন্তু ব্রহ্মা উত্তর দিয়েছেন, নির্জন মানে আমি সাধুগণ সামনে থাকব। নির্জন থাকা মানে বলছেন আমি সাধুগণের সামনে থাকব, তাদের চরণগণ, কারণ তারা হরিকথা বলবে, হরিকথাই তো ঔষধ, এছাড়া তো কোনো ঔষধ নেই, ভবরোগের অন্য কোনো ঔষধ নেই। যারা আরাম খুঁজবে জীবনে, কোথায় গেলে আমি আরাম, এইটি তো খুঁজছিলাম, এই জানোয়ারটা বলছে এইটি তো খুঁজছিলাম আমি, এটা ভালো পেয়ে গেছি, এবার আনন্দ আমার। কিন্তু জানোয়ারটা জানে না এটা আনন্দ নয়। এরা কি করে, চালাকি করে, বৈষ্ণবগণকে দিয়ে আমাকে চাপ দেয়, বলে মহারাজ একটা মালা ওকে একটা ছুঁয়ে দিয়ে দিন। আজকে এই প্রসঙ্গটা বলা দরকার, এটা শুনবে, লোকে বুঝতে পারবেন, নাহলে বদনাম ছটাবে। সবাই মিলে অনুরোধ করছে, একটু মালাটা ছুঁয়ে দিয়ে দিন না। আমি ছুঁয়ে দিই, ঠিক আছে, মালাটা ছুঁয়ে যদি ওর উপকার। ও মা লোটে বেড়ালো, মহারাজ আমাকে হরিনাম দিয়েছি। আমি কিন্তু হরিনাম দিইনি, ওরা জানেই না হরিনাম দেওয়াটা কীভাবে হয়, হরিনাম কিভাবে হয়, কত যত্ন করে কিভাবে হয়, কোন অবস্থা হয়, এ জানে না, লটিয়ে বেড়াচ্ছে মহারাজ হরিনাম দিয়েছে। অবশ্য সেই যাওয়ার সময় স্যার মালাটাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল,
এটা রেখে যাও, ঘেরে নেওয়া মানে রেখে যাও, পরে আবার যদি তোমার ইচ্ছা। তো সে আমাকে বদনাম রয়েছে, আমি হরিনাম দিয়েছি, কালকে বলবে দীক্ষাও দিয়েছি, মিথ্যে বদনাম দেবে, উল্টোপাল্টা করবে। তো এটা বদ্ধজীবের স্বভাব। তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে সে পরিস্থিতি থেকে নিজের সুবিধেটা আদায় করতে চায়। তারা যে কোনো পরিস্থিতি এলো না, সেখানে দেখে আমার সুবিধাটা কিছু হবে, আমার সুবিধা হচ্ছে না, তাহলে চলে যাও। এরা ভজন করার জন্য আসেনি, এরা আসামি, এরা জেলের আসামি, এরা ভজন করার জন্য আসেনি। কোনো জেলে মানে মায়াদেবীর জেলের আসামি, এরা ভজন করার জন্য আসে। এদের উদ্দেশ্য অন্য, খাবে দাবে নরকে যাবে, এদের কথা আলাদা। যাই হোক, এখন আমি আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই কথাটা বলছি, যে এই কথাটা মিথ্যে কথা আমি তা বলছি না। বাসে বহুনাম কলহ, এটা ঠিকই কথা। একত্র অনেক ব্যক্তি থাকলে কলহ হয়, এর ইচ্ছা ওই ইচ্ছা, যার জন্য প্রত্যেকটা সোসাইটিতে এখন এরকম টালমাটাল অবস্থা। কারণ যে আসনে বসেছে তারও কামনা বাসনা রয়েছে, যারা তার আসছে তারা কামনা বাসনা, তাহলে কে কাকে সামলাবে? একটা নাবিক তো দরকার। আমার জাহাজটা ঝড়েতে টলমল করছে এরমভাবে যখন, তা একটা তো নাবিক দরকার যে হালটাকে জোর করে ধরবে, কিন্তু সেটা তো আর নাই। আমাকে লোকে জিজ্ঞাসা করবে কী করবো, কিছু করার তো নাই, আমার তো কিছু করার নাই। এখন তো লোকে এইটি যেটা ত্রিবিক্রম মার বলতেন না, শুয়ারে সেনে কসু আর বান্দরে সেনে কলা। বাঁদর কলাই চেনে আর শুয়োর বিষ্ঠা চেনে, কচু চেনে। এরা তো মণিমাণিক্য দিলে তো লাভ নেই, আমি একটা পাগল। এইসব মণিমাণিক্য সিদ্ধান্ত, এগুলো সিদ্ধান্তে মণিমাণিক্য, এইগুলো কে নেবে? আমাদের জীবনে গুরুপাদ পদ্মের থেকে যে কোনো একটা কথা 25 বছর আগে বলেছে, ওটা মনে রাখ, এখনও মনে আছে এই কথাটা একবার। আর এখন এগুলো পাগল ছাগল, এগুলো বুঝতেইছে, একবার বললে বলে গেছে, মনেই রাখে না। এটা হয় না, এটা ভজনের লক্ষণ নয়। যাই হোক, এখানে আমি এ কথা বলছি না যে অবধূত সন্ন্যাসী মিথ্যে কথা বলছি, কথাটা ঠিকই। জড়জগতে যদি একগাদা ব্যক্তি থাকে, কলহল মারামারি হবে। আর বদ্ধজীব যদি নির্জন ভজনে আলাদা চলে যায়, বলে আমি একা আছি, তাহলে আরও মুশকিল। বদ্ধজীব যে বলে আমি একা আছি, নির্জনে চলে গেছি, এই ঝামেলা হবে না, আর ঝামেলা আরও বেশি হবে। ওখানে বাইরের ঝামেলাও তো, এখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব হবে। অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝেন? অন্তর্দ্বন্দ্ব হবে, এখানে তো তুমি তো বেরোতে পারলে না। কাজে আমি অবধূত সন্ন্যাসী মিথ্যে কথা বলেছেন, বাজে কথা এটা বলি না, অবধূত সন্ন্যাসী ঠিক বলেছেন। কিন্তু যার জীবনের বিষয়ের সেটেলমেন্ট হয়েছে, যেটা প্রথমেই শুরু করেছিলাম, সেই ব্যক্তি যার কীর্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব। যিনি জ্ঞানমার্গের অত্যন্ত উপরে উঠেছেন, হয়তো তার পক্ষেও সম্ভব হতে পারে। তবে যে নির্জন ভজনের বাস্তবিক অর্থ যদি বলেন, তাহলে প্রভুপাদের কথাটাই মানতে হবে। তবে হ্যাঁ, জ্ঞানমার্গের যে উচ্চ অবস্থায় উঠেছে তারও হতে পারে, ব্রহ্মলীন হয়ে গেছে। ব্রহ্মভূত বসন্যাত্মা ন স্বচ্ছতি ন কাঙ্ক্ষতি সম সর্বেষু ভূতেষু মদভক্তি লভতে মদভক্তি লভতে পরম, কিন্তু এর ব্যাখ্যা আছে বিস্তার। যিনি জ্ঞানমার্গে গেলেন, উপরে উঠেছেন, কোনো সময় যদি ভাগ্যক্রমে যদি সাধুসঙ্গ হয়ে যায় বাস্তবিক, সে কিন্তু ভক্ত হয়ে যাবে, খুব তাড়াতাড়ি ভক্ত। বোঝা গেল? মদভক্তি লভতে পরমম, লভতে পরমম। যাই হোক, এখন এইখানে বাসে বহুনাম কলহ ভবেদ বার্তা দ্বয়োরূপী, দুজন থাকলে তার মধ্যে বিষয়ের বার্তা হবেই হবে, সে আটকাতে পারবে না। এটা করলো, এটা বললো, এটা বললো, মানে এর স্বভাব। সকালে উঠে আমি নিষেধ করি, সকালে উঠে যখন কাকরা কা কা করে, আর দুজন থাকবে সকালে উঠে ক্যা কা করতে আরম্ভ বলে, এর সঙ্গে কথা বল। আরে যত চুপ করে থাকা তত সুবিধে। নাম করো, চিন্তা করো, অনর্গল নাম করো, চিন্তা করো, কীর্তন করো, এইসব বিষয়ের বার্তা বলতে আরম্ভ। কাকের মতো ফ্যামিলির লোকরা এরকম। আর মোটেও এখন সকালে উঠলো 4:30, আরে 4টের সময় কারোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে বলুন দেখি? মনটা সমাহিত, চিন্তা করছি কীভাবে, মনের কত স্থির ভাব। যে ব্যক্তি মূর্খ বুঝতে পারে না যে সকালবেলা ভজনের যে কতটা মূল্য, কতটা আনন্দ, কতটা শক্তি, এই কী করে ভজন করবে, এই যে বোঝেই না।
সকালবেলা সূর্যোদয়ের আগে যে ভজনের যে আনন্দটা, যে ক্ষমতাটা কিছুতেই বোঝে না। এরা কি করে গুরু আজ্ঞা পালন করে বৈষ্ণবকে? পারবে না, মুশকিল ব্যাপার, সামান্য জিনিস পারে না। আমরা আমাদের প্রাণ দেওয়ার জন্য, প্রভুপাদের জন্য প্রাণ যদি মেরে ফেলে তাও ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে হবে, এইটাই বলে যেতে হবে। লোকে হয়তো প্রতিষ্ঠা দেবে না, প্রণামী দেবে না, ভালো কথা, না দিল, কিন্তু তথাপি লোককে মিথ্যে প্রবঞ্চনায় ফেলে আমার নিজের কার্য হাসিল করা, এটা ঠিক না, এটা ভালো না। তাই যে এখানে বলছেন লোকতত্ত্ব বিচক্ষে, লোকেদের ব্যবহার আচার এগুলো দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একা থাকলে পরে ভালো। ওই কাজ থেকে ওই কুমারী যে একটা একটা কঙ্কন রাখলো, এটা ঠিক, কিন্তু এটা সবার পক্ষে সম্ভব না। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কাছে যদি রামচন্দ্র পুরী বক্তৃতা দেয়, পড়ার মূর্খ নাম্বার 1, সে গুরুদেবকে উপদেশ দিচ্ছে, আপনি কাঁদছেন কেন? তুমি জানো তো, তুই তো ব্রহ্ম, আবার কাঁদার কি আছে? মাধবেন্দ্র রেগে বললে, দূর হ এখান থেকে, তুই এখানে দূর হ, তোর মুখ দেখলে আমার অসৎ গতি হবে। কৃষ্ণ পেলাম না, আমি কাঁদছি, বলে কাঁদছে, ব্রহ্ম সে কাঁদছে, আমাকে দূর হ, যাও যথি তথি, যেখানে সেখানে চলে যা, তোর মুখ আমি দেখবো না, তোর মেঘ দিলে অসৎ গতি হবে। এরকম হচ্ছে অবস্থা। সে গুরুদেবকে উপদেশ করছে, চিন্তা করে দেখুন কত বড় সাহস, যে আপনি ব্রহ্ম, আপনি কাঁদছেন কেন? ব্রহ্ম বোঝাচ্ছে। এই হলো কথা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি। কাজেই ওই কন্যার থেকে এক গাছা চুড়ি রেখে কলহ থেকে এড়াবার যে প্রসঙ্গ বলা হলো, সেটা অবশ্যই সত্য কথা, কি এটা বদ্ধজীবের জন্য নয়। বদ্ধজীব সাধু আছেন, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন না, বনাম গাতা হাইয়া ধরিমাশ্রয়। আমি গেল দিনও আলোচনা প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন যে তোমরা বুঝলে না, বনবাস কাকে বলে এটা বুঝলে না। বনম তু সাত্বিকম বাসম, বনবাস মানে সাত্বিক বা সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এইমাত্র চায়, সংসার জিনিতে আর কোনো, এটা হচ্ছে বনবাস। বনম তু সাত্বিকম বাসম রাজসম গ্রাম উচ্চতে তামসম দূত সদনম। তামস দূত, জুয়া চুরি বিভিন্ন রকম জুয়া খেলা খেলছে, বিভিন্ন সব করছে, রেস, ঘোড়ার রেস এসব করছে, জুয়া চুরি সাতটা এ খেলে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে আর যে কোনো ধরনের নেশা, চাটাও নেশা, চাটাকে নেশা বলা হয়। চা, কফি, বিড়ি, সিগারেট, পান, ধূম্রপান, সব কিছু নেশা। এর মধ্যে কলি থাকে, মানুষের বুদ্ধি স্থির হয় না। সহজে আরা বলে, আরে চায়ে প্রসাদ, চায়ে প্রসাদ, কোন ছাগল বলে রে ভাই, এরা হায় সহজে জানো পরে চায়ে প্রসাদ। আমি ট্রেনে যাচ্ছি, দেখি চায়ে প্রসাদ, চায়ে প্রসাদ, ভগবান চা খায়, কৃষ্ণ, এই হচ্ছে ছাগলগুলোর বুদ্ধি। তো এরা হচ্ছে ওদের প্রসাদ, এটা এরা আবার পান, প্রবাদ নিষেধ করে কৃষ্ণকে, আরে প্রসাদ পেলে কি ক্ষতি, পান এটা কৃষ্ণকে দেয়া যায়, এটা আমরা পেতে পারি। কৃষ্ণের অধিকার আছে, কৃষ্ণের অধিকার আছে। কৃষ্ণ 100 কোটি গোপিকাকে নিয়ে রাস করতে পারেন, কারণ কৃষ্ণ আর গোপিকাগণ আলাদা না, একই, নিজেকে নিয়ে খেলা করছে, সব প্রতিবিব্র বিভ্রমা। আর নিজের আয়নাতে যেমন নিজের ছবির সঙ্গে খেলা করে, কৃষ্ণ ওই 100 কোটি করে এরকম খেলা করে। তার তো আত্মারাম, কৃষ্ণ হচ্ছে আত্মারামগণের মূল। কৃষ্ণর ওসবের কী দরকার? এগুলো মূর্খ লোক বোঝে না, এরা বোঝে না, এরা উল্টো ব্যাখ্যা করে। কারণ নিজে সবাই চায় শাস্ত্র পড়ে, সবাই কী চায় জানেন প্রভু? সবাই চায় শাস্ত্র পড়ে নিজের সুবিধাটা বার করে নেব। সবাই চায় শাস্ত্র পড়া, তাদের মানে কি, ওরা কিন্তু ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য শাস্ত্র পড়ে না, পাঠ করে না, ওরা করে শাস্ত্রটা পড়ে নিজের সুবিধা বার করে নেব। ওই যে বলেছে, দেখ শাস্ত্র বলা আছে না, যেমন শঙ্করাচার্য বলছে, এই যে বলা আছে, আপনি বলছেন এটা শাস্ত্রে বলা আছে, এটা নিজের সুবিধাটা বার করে নেব, এইটাকে শাস্ত্র পড়া বলে না। শাস্ত্র পড়তে হয় ডুবে গিয়ে, শাস্ত্র পড়তে হয় গুরু বৈষ্ণব আনুগত্যে, এমনভাবে ডুবে যেতে হয় শাস্ত্রের সমস্ত মানেগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মুখস্থ করে বলাটা হরিকথা নয়, মুখস্থ করে অনেকে বলতে পারে, সেটাকে হরিকথা বলে না। যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্ত অর্থগুলো শাস্ত্রের বেরিয়ে পড়ে, হরিকথা বলে।
এটা লোকে বুঝবে না। যাই হোক, এখানে আমি সেই হিসেবে যদি কেউ লোকে ভুল ব্যাখ্যা করে, এই জন্য অতটা সময় নিতে হলো যে এর মানেটা আসলে কি। আর ব্রহ্মার কথা প্রমাণ দিলাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা সাত্ত্বিক বাসের মানে কি সেসব প্রমাণ দিলাম। ব্রহ্মাও বলেছেন, সেটা আমি বলেছেন, জ্ঞানে প্রয়াস মুদবাস্য নমন্তি এব জীবন্তী সন্মুখরিতম ভবদীয় বার্তাম স্থানে স্থিতা সতিগতাম তনুবাং মনোভীর যে প্রয়াস অজিত জিত পিয়সিস তৈ শ্রীলক্ষ্যাম। এগুলো প্রমাণ আমি দিয়েছি, বলেছিলাম যে এই মহাজনগুলো এই কথা বলেন নাই, এরা বলেছেন নিজন মানে হলো সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এইমাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু না। এখন বর্তমানে এই সুযোগটা পাবেন না। আমি এর উত্তরটা বিকেলে দেবো। কেন পাবেন না? এর উত্তরটা দিলে যারা দুষ্কৃতকারী, যারা মায়াবাদী ঢুকে পড়েছে, এরা এবার কথাটা শুনে এবার বুঝবে মানে চলবে, অত নেবে না, গ্রহণ করবে। তাহলে বোঝা গেল না কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। তাহলে আমরা এখানে বুঝে নিলাম, আমরা যে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম করব, কার আদর্শ দেখে করব? খালি মঠে থাকলে তো হলো না। মঠটায় যদি কোমঠ হয়, মঠটায় যদি কোমঠ হয়, তা কার সঙ্গে করবে? সঙ্গে পাচ্ছেন না, মুশকিল হয়ে যাবে। তাহলে কি পরিবেশ আমাদের হওয়া দরকার? আমাদের প্রত্যেককে চৈতন্য মঠের ভেতরে থাকা দরকার। যদি তোমাদের প্রমাণ করার ইচ্ছা হয় আমি চৈতন্য মঠের বাইরে, তাহলে প্রমাণ করে দেখাও। আমার ওঠা বসা চলা ফেরা চৈতন্য মঠের বাইরে কি না, এটা প্রমাণ করতে পারো কি? বাইরের দিশে আমার শরীরটা চৈতন্য মঠের বাইরে, কিন্তু আমি তো চৈতন্য মঠে রয়েছি, চেতনার মঠ। যাই হোক, এখানে অল্প কথায় সারতে হবে আজকে। তো এখানে আমি আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল যে কেউ যেন ভুল না বোঝে, এই অবধূত সন্ন্যাসীর কথাটাকে ভুল বুঝে শাস্ত্রের কথাটাকে বাজে কাজে লাগিয়ে দেবে। বদ্ধজীবগুলো খাবি খাচ্ছে, মায়ার সাগরে খাবি খাচ্ছে। যেমন শিঙি মাছ আর ল্যাটা মাছ কি জল, ওরা লাল কাপড় নিচ্ছে, নীল কাপড় নিচ্ছে, সন্ন্যাস দিয়ে দিয়ে, মানে কলির আর কিছু বাকি নেই, কলির আর কিছু বাকি নেই, কলির কিছু বাকি নেই। ভক্তিমূর্তি ঠাকুর বলছেন, যখনই এই রকমের সংখ্যা বাড়তে থাকবে সন্ন্যাসী লাল কাপড় ব্রহ্মচারী, তখনই জানবে কিন্তু কলির একটা চক্রান্ত। কলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করবে, কলি বাঁচতে দেবে না। বজন রাজ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, বেড়ে যাচ্ছে সংখ্যা। হরিকথ শুনতে হবে, সারাদিন ঘুরছে, টিভি দেখছে, এই করছে। এখন প্রত্যেক মঠে টিভি আছে, এইগুলো নিয়েই ওরা ভজন করবে। যাই হোক, ওদের গুরুদেব শিখিয়েছে বোধহয়, আমি জানি না। এখন যে কথাটা আমি প্রথমেই শুরু করেছিলাম, মনকে একাগ্র করা, এই যে কত বড় দুরূহ কথা, এটা স্বপ্নের মতো অলিক আমাদের জীবনে। মনকে একাগ্র করতে পারবার যে ক্ষমতা কাউরই নেই। যার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিলেন, আরে মনকে নিগ্রহ করা এ তো অসম্ভব। কি করে মনকে নিগ্রহ, তুমি কি করে কি বলছো, তুমি মনকে নিগ্রহ করা যায়? ভগবান বলছে, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, মনকে নিগ্রহ করা যায়। মনকে নিগ্রহ করা অসম্ভব, কিন্তু সম্ভব। অভ্যাসেন তুখন্তীয় বৈরাগ্যেণ চগৃহ। এই অভ্যাস যুগের কথা, অনেক গোপন কথা, সেগুলো কোনো সময় শুনবেন। আর এখানে আমরা 11 নম্বর শ্লোকে যাচ্ছি। এই অধ্যায় 9 নম্বর অধ্যায়, 11 স্কন্ধের 9ম অধ্যায়ের এই 11 নম্বর শ্লোকেতে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। মনো একত্র সংযুজ্যাত জিত শাস জিতাসনঃ বৈরাগ্যাভ্যাস যোগেণ ধ্রিয়মাণম অতন্দ্রিত। কি বলছেন? অতন্দ্রিত মানে একবারে, অতন্দ্রিত মানে যারা গেঁজাখোরের মতো ভজন করে তাদের কথা। অতন্ত্রিত মানে একবারে সাবধান। যেমন আমাদের কীর্তনে বলে, বন্দবই সাবধান মতে, গুরুপাদ পদ্মকে সাবধান, কোনো যেমন আমার আচরণ কথাবার্তা একটু যেন এদিক ওদিক না হয়, তাহলে পুরো জ্বলন্ত আগুনে পড়ে যাও। এই জন্য সাবধান করছে, বন্দময়ী সাবধান মত। সাবধান মানে মত্ত হলে চলবে না, অপ্রমত্ত।
মত্ত হয়ে গেলে চলবে না, সব সময় সাবধান, একটু যেন এক বিন্দু যেন কোনো এদিক ওদিক না হয়, একটু হয়ে গেলে কিন্তু আমি মরো, গুরুদেবের দোষ দেখে ফেলবো, ব্যাস হয়ে গেল, আমার জীবনে সব শেষ। হেন বন্দময়ী সাবধান মতে কথাটা বলা হয়েছে। আর পরীক্ষিত মহারাজের বিরুদ্ধে যে বদনাম দিয়েছিল, বদনাম মানে কথা তুলেছিল যে পরীক্ষিত মা মেরে ফেললেই হতো কলিকে, সেখানে সুখদেব উত্তর যে হ্যাঁ মেরে ফেলতে হতো, পরীক্ষিত মা পারতেন, পরীক্ষিত মাদের ক্ষমতা ছিল, তরোয়ালও বার করে ফেলেছিলেন, কিন্তু যেহেতু শরণাগত হয়েছে, কলি বলছে আমি পায়ে পড়লাম, ক্ষত্রিয়রা তো শরণাগতকে মারে না, তা আপনি মারবেন কেন? বলে ঠিক আছে মারবো না, কিন্তু আমার কথা মানতে হবে, এখানে থাকতে পারবে না, আমি তো আপনার রাজত্বে কোথায় থাকবো বলে দিন, আপনি যেখানে বলবেন সেখানে থাকবো। আর পরীক্ষিত মহারাজ এবার বলে দিল চারটি জায়গা, দূতম শ্রিয়া পানম, দূতপানম স্ত্রিয়া শুনো, যাত্রা ধর্ম চতুষ্টয়, এখানে থাক, এইটুকু ছোট জায়গায় থাকা যায়, একটু বড় জায়গা দিন, একটু আপনার রাজত্বে আমি থাকবো, একটু ভালো করে দিন, একটু বড় জায়গা, ঠিক আছে যা, পুনশ্চ যাচ মানায়ম যাত রূপম অদাত্ম, ঠিক আছে সোনা দানা সম্পত্তি এইখানে থাক, কেন পরীক্ষিত মা জানেন এইখানে কলি থাকবে, বাবার অনেক টাকা পয়সা আছে, ছেলেদের মধ্যে মারামারি হচ্ছে না, একটা ঘটনা দেখান দেখি, জমি জায়গা আছে, টাকা আছে, ছেলেদের মারামারি হয়নি, সব গলা ধরে খাচ্ছে, হ্যাঁ আমরা দুজন ভাই শিবের গজন গাই, দেখাতে দেখি, কোথায় দেখাতে পারে, কোথাও নেই, মারামারি হবে, ওই জন্যই হবেই, এ অবধারিত, ওই টাকা সব নেই, গুরুদেবের নিয়ে মারামারি করছে, আপনি এই মঠ নিয়েছেন, আমাকে এই মঠটা দিন, ঠিক আছে যা, মানে মুড়ি মুড়কি যেমন ভাগ করে, ঠিক সেই ধরনের বিচারগুলো, ওরা মনে করে মঠ মন্দির মানে একটা মজার জিনিস, আমাকে এই মঠটা দিতে হবে, আমি একটা মঠ বানাবো, ও টাকা দিয়েছে মঠ বানাবো, কে একজন কোটি টাকা দিল, এবার করতে পারবো, ওটা কি আদৌ উৎসব হলো? ও তো কোটি টাকা দিল, প্রমাণ করে দেখা আমার সামনে, ওটাই উৎসব হলো? উৎসব তো হলো না। টাকা দিয়ে যদি উৎসব হয় তাহলে তো সবাই উৎসব করতে পারে, টাকা দিয়ে যদি মঠ হয়, প্রভুপাদ বলছেন টাকা দিয়ে যদি মঠ হয় তাহলে সবাই মঠ করে দেবে, টাটা বিড়লা, আমি ছোটোবেলায় বাবা আমার সঙ্গে ঘুরতে গেছিলাম, ওই কোথায় বালিগঞ্জে বিড়লা একটা মঠ করেছিল বিরাট, আমি তো এখন বুঝি এটা কি বাবা মূর্খ, ওটা আদৌ মঠ নয়, চল চল ভালো মঠ হয়েছে সুন্দর, ও শ্বেত পাথরের, মানে কোটি কোটি টাকা খরচা, এখনকার দিনে খরচা করলে 100 কোটি টাকা হবে না, 100 কোটি টাকা কিছু হবে না, এত। গণেশ টকিতে আছে কলকাতায় একটা, গণেশ টকিতে একটা মঠ আছে দেখবেন, মারবাড়িরা থাকে ওইখানে, রোজ সকালবেলা গেল ফুল বেলপাতা নিয়ে, জয় গণেশ দেবা, এই গেল, ওখানেও গেছিলাম, ঘুরিয়েছে আমাকে, বাচ্চা ছেলে কী বুঝবো এখন এইভাবে। তো মঠ যদি টাকার বলে তো হয়, তোর টাকা আছে তুই মঠ করে ফেল, তা সবাই করবে, তাহলে একটা বেশ্যাও মঠ করতে পারবে, তোর হচ্ছে এই কথা, তোর নিজেকে সামলাতে পারছিস না, মঠ বাড়ি যাচ্ছে, কী করবি মঠ, নিজেকেই তো সামলাতে পারছি না, মঠ কী করে করবি, এভাবে তো হয় না। এখন সমস্ত জগতের এমন একটা পরিস্থিতি যে কে যে কোন দিকে যাবে ঠিক নেই, কোন দিকে যাবে, যেমন কুতুব মিনারের ওপরে উঠেছে, একটা বদমাইশ লোক রটিয়ে দিয়েছে, কুতুব মিনার ভেঙে যাচ্ছে, দেখবেন চিন্তা করে, একটা বদমাস লোক ওপরে লটিয়ে দিয়েছে, চিৎকার করে কুতুব মিনার ভেঙে যাচ্ছে, এতে কি হলো, ওই তো মজাটা ও করলো, কথাটা শুনুন, মজাটা তো ও করলো ছাগলটা, তাতে কি হলো, সমস্ত লোক কী করলো, এর ঘাড়ে ও পড়লো, মানে তাড়াতাড়ি করে নামবে, এতে গেল কত লোক মরে গেল। তা একজনের একটা মজা, তুমি আচার্য তুমি মজা করতে চাইছো মোট করে, তার জন্য কত লোকের যে মৃত্যু হবে, তার জন্য আমি ভাগবত ছুঁয়ে বলছি, এত বড় কথা, এত বড় কথা আমি বলছি, একটা কথাও কিন্তু বেফাস নয়, তাদের সেইগুলো সব হিসাব চোকাতে হবে, জন্ম জন্ম, কান খুলে শুনে রাখো, জন্ম জন্ম চোকাতে হবে। এই যে লক্ষ লক্ষ লোককে যে ঠকালে মারলে, তাকে বাস্তবিক সত্য কথা বললে না, তার হিসাব তোমাকে নিতে হবে, তা তুমি মঠ করছো, তার জন্য কত লোকের মৃত্যু হবে, কত লোকের নোংরামি করবে মঠের ভেতরে, করবে, তুমি সেটা মানছো না, তুমি নিজের নাম নেবে, তুমি নাম কিনবে, কেন না দেখো। তাহলে মনকে একাগ্র করার চেয়ে কঠিন অন্য কিছু হতে পারে না, জীবনে যদি সবচেয়ে কঠিন কাজ হয় তাহলে মনকে একাগ্র করা, ওর জন্য এই কথা স্বীকার করছেন। তাহলে মনো একত্র
জঞ্জাত জিত শাস চিতাসনা। এখানে অবধূত একথা বলছেন যে আমরা জানি যদি কাম চলে আসে হৃদয়ের মধ্যে, মনকে শান্ত করা যাবে না। তবে সবচেয়ে ভালো সমাধানের কথা আমি যেটা বলেছিলাম ভগবানের আনুগত্যে, সেটা হচ্ছে কি, যে রজস্তমশ্চ সত্যেন সত্যঞ্চ উপশমেন চ এতৎসর্বম গুরু ভক্তা পুরুষই অঞ্জস। এটা কিন্তু বাস্তবিক সমাধান। কি বলেছিলাম? রজস্তমশ্চ সত্যেন সত্যঞ্চ উপশমেন চ এতৎসর্বম গুরু ভক্তা পুরুষই অঞ্জসা যায়। এটা স্থায়ী সমাধান। গুরু সেবা, সদ্গুরু মহিমাময়, মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জানো। যেই গুরু সেই কৃষ্ণ, এক করি মানো। কিন্তু আমরা মানতে পারি, রক্ত মাংসটা মানুষ মনে করি। তিনি যে নেমে এসছেন আমাদের বাঁচানোর জন্য গুরুরূপে, এটা আমি ভাবতে পারি, মুখে বলা যায়। কাজে সেখানে বলছেন, উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে একমাত্র সদ্গুরু চরণের সেবা, বৈষ্ণব চরণের সেবা, প্রভুপাদ একই কথা বলছেন বারবার। জীব শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের সেবার দ্বারা ভয়ঙ্কর সংসার থেকে নিষ্কৃতি পায়। বারবার বলছেন, বদ্ধজীব শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের চরণ সেবার দ্বারা এই ভয়ঙ্কর সংসারের জ্বলন্ত অগ্নি থেকে রেহাই পেতে পারে। যেটা কীর্তনে বলছে, কীর্তনে শুনেছ, কীর্তনেও বলছে, সংসার অনল হইতে মাঙ্গিম বিশ্রাম। হ্যাঁ, হচ্ছে না? এইগুলো হচ্ছে সত্য কথা। কাজে এখানে যেটা বলছে এটাও সত্য, কিন্তু এই সত্যটা আমাদের সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়। আমার এখন ভালো করে অক্সিজেন নেব, যে বাতাস অক্সিজেন, সেটারও সময় নেই। তার মানেটা বুঝলেন না। আমি পূর্বে কখনো 5-10 মিনিট একটু মানে টাইম বার করে 5-10 মিনিট প্রাণায়াম করতাম। এখন সেই অক্সিজেনটা নেওয়ার টাইম নেই, আমাকে দৌড়াতে হয়। 5 মিনিটে বার করতে পারি না যে আমি একটু অক্সিজেন নিই, ছাদে বসে পারি না। কাজে এখানে বলছেন মন একত্র সংযুজ্যাত, বলছেন মন একত্র সংযুজ্যাত জিত শাস জিতাসনা। তুমি যদি পরীক্ষা করতে হয়, দেখো তোমার মন এমন হয়ে গেছে, একদিন কি খেয়েছো, কার কোথায় ভান্ডারা খেয়েছো, মন চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, ভাল লাগছে না, পড়া জ্বলছে। এ রঘুর হয়েছিল, এটা জ্বলছে। কী রে বাবা, এরকম তো কোনোদিন হয় না, উতাল পাতাল। পরে খবর নিয়ে দেখলো রসইয়া চরিত্রহীন এবং পূজারী চরিত্রহীন। পরে জানতে পারলো, সঙ্গে সঙ্গে ওখানে প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। বলি কোনোদিন হয়নি। এই জন্য যেখানে সেখানে ভান্ডারা খেও না, মানবার চেষ্টা করো, তাহলে এই জন্মে পাবে, নাহলে পাবে না। সব যদি ও থাক পারবে না, তাহলে আর হবে না, পেরে উঠবে না। কাজে এই যে আমি একটা উদাহরণ দিলাম, যদি তোমাদের কারোর ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করতে আপনাদের, তাহলে আপনারা দেখবেন মন কোনোদিন চঞ্চল। একটু বসুন এরকমভাবে, পদ্মাসনে বসে মনটা স্থির, গুরুচরণের ফটো রাখুন, গুরুচরণটা, দেখবেন মনটা স্থির হয়ে যাবে। এরা পরীক্ষার মূল্য ভয় দেখা গেছে, ভয়ঙ্কর কাম জেগেছে, এটাকে স্থির হয়ে একটু বসুন, শ্বাসটাকে প্রাণায়াম করুন, নেমে যাবে। তাহলে ভগবান এটা বলেছে, ঠিকই বলেছেন, অবধূত সন্ন্যাসী বলেছেন। কারণ সাধুগুরু বৈষ্ণবের শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন পড়ে না। তাদের যদি আপনি ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করান, আমার কথাটা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ, মানে কতখানি আমার এই ব্যাপারে বিশ্বাস আছে, প্রমাণ আছে, যার জন্য এই কথাটা আপনাকে বললাম, নাহলে বলতাম না। আপনি যদি ওদের মেশিন দিয়ে ওদের হার্টবিট পরীক্ষা করেন, কতবার শ্বাস নেয় হার্ট, কতবার চলে, সব কিছু মেশিন দিয়ে সব নর্মাল, প্রেসার সব কিছু নর্মাল। তাদের শ্বাস প্রশ্বাস, কেন যখনই রুদ্রশ্বাসে হরিকথা বলতে হয়, তাদের শ্বাস যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে পড়ে যাবে, উচ্চারণ করতে পারবে, কিছু বলতে পারবে না, শ্বাস নিয়ন্ত্রণে আছে। আর শ্বাস নিয়ন্ত্রণে থাকা মানে তার সংযমী জীবন। সংযমী জীবন হলে করোনা কোনো কিছু অ্যাটাক করতে পারবে না। কিন্তু একজনকে 4-5 করে অ্যাটাক করেছে, তাদের আচরণ নেই বলে আক্রমণ। ভালো করে শুনে এসে আবার আমাকে বলবে কেন এই কথা বলছেন, এই কথা ঠিকই বলেছি, একথা ঠিকই বলেছি, আচরণ নেই, তাদের ধরবে, ও ধরতে পারবে না, কী করে ধরবে?
কাজেই এক একজনকে 3 বার 2 বার করে ধরেছে, আবার কেউ মরেও গেছে, ভাগাড়ে চলে গেছে নিন্দা করতে করতে, ভালোই হয়েছে, চলে যাক। বৈরাগ্য অভ্যাস যোগেন, এখানে বৈরাগ্য অভ্যাস যোগেন ধ্রিয়মানম মতন্ত্রিত, একবারে সাবধান হয়ে কোনো যখন মাতলাম না করবে, সব সময় মনকে বৈরাগ্য অভ্যাস যোগেন, এর ইনার মিনিং ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে, হয়তো কালকে হতে পারবে। বৈরাগ্য, প্রথম কথা হলো বৈরাগ্যের মানে কি, এর আগেও বলেছি। বৈরাগ্য কথাটা মানে দুরকমভাবে করতে পারেন। এক হচ্ছে বিগত রাগ, অর্থাৎ সংসারের কোনো বস্তুর উপর আকর্ষণ, এটা একটা মানে বিগত রাগ। আবার যদি অন্যভাবে করে বিশেষ রাগ, অর্থাৎ ভগবানের চরণে আপনার বিশেষ অনুরাগ হওয়ার ফলেতে জড় সংসারের কোনো কিছু, আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভালো, কাহা যাই কৃষ্ণ হেরিয়েছেন, এটাও দুটো একই মানে। মানে আমি দুটো মানে বললাম, কিন্তু দুটো মানে কিন্তু একই। যার বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আছে তার কখনই কৃষ্ণ অনুরাগ থাকতে পারে, যার বিষয়ের প্রতি অনুরাগ চলে গেছে তার নিশ্চয়ই ভগবানের চরণে অনুরাগ, আর যার ভগবানের চরণে অনুরাগ আছে তার বিষয়ের প্রতি অনুরাগ না, একই মানে হল, খালি ঘুরিয়ে বলা, মানেটা একই হলো, অর্থটা একই। কাজেই বৈরাগ্য অভ্যাস যোগ বলল কেন, এখানে বৈরাগ্য অভ্যাস যোগ মানে আমি কালকে হয়তো আলোচনা করতে পারবো, মায়াবাদী লোকের যে বৈরাগ্য অভ্যাস, এই অভ্যাস হচ্ছে ভয়ঙ্কর সর্বনাশকে ডেকে আনার কারণ। এর কারণটা কি সেটা আমি ভগবানের ইচ্ছায় প্রভুপাদের আনুগত্য ব্যাখ্যা করতে পারবো, ভগবানের ইচ্ছায় আমি মনে রাখবো, কালকে এটা ব্যাখ্যা করব ভগবানের। মায়াবাদী বলছেন বৈরাগ্য, আরে এত খাচ্ছে যাচ্ছে কি বৈরাগ্য বাবা। মহাপ্রভুকে নিন্দা করে চিঠি লিখেছিল কে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, কোনো সময় শুনবেন, একটা চিঠি লিখেছিল, হ্যাঁ এই কি এই সব খাচ্ছে ভান্ডার অমুক তমক, এরা কি করে বৈরাগ্য হতে পারে। তখন আমাদের সার্বভৌম ভট্টাচার্য, ততক্ষণে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বৈষ্ণব হয়ে গেছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এমন একটা শ্লোক লিখেছিল, সেটা শুনলে পরে ব্যাখ্যা শুনলে পাগল হয়ে যাবেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য একটা কবিতার মতো লিখেছিল তাকে, বলছে দেখুন আমরা জানি সিংহ বছরে একবার রমণ করে তার স্ত্রীর সঙ্গে একবার, কিন্তু খায় মাংস আদি সব কিছু খায়, মাংসই খাওয়া, মাংস আদি। সিংহ দৃঢ় সব সময় মাংস আদি খায়, কিন্তু বছরে একবার রমণ করে। কিন্তু পায়রা খুদকন খায়, তার সারাদিনই কামের সংযোগ করে তা ফুরায় না। বত কো অশ্ব কারণম, এর কারণটা কি বলো দেখি, বলে ওর মুখে জুতোর বাড়ি দিয়ে দিয়েছি। বত বলো কো অশ্ব কারণম, এর কারণ কি, পায়রা যে ছোট্ট পায়রা খুদকন খায়, সারাদিন কাম ভোগ করছে করে, কিন্তু তার ফুরাচ্ছে না। এমনভাবে জুতোর বাড়ি মেরে দিল ওর মুখে, কল্পনা করতে পারবেন। ভক্তিরাজ্যের গোপন কথা কেউই জানে না, একমাত্র যার চৈতন্য চরণের সম্যক রূপে নিজেকে দিয়ে সে ছাড়া জানে না চৈতন্য মহাপ্রভু ভজনের পদ্ধতি কত সোজা। ও বৈরাগ্য বলছে, তো বৈরাগ্য অভ্যাস যোগেন, সেটা আমি পরে ব্যাখ্যা করব, আজকে আর হবে না, ছুটতে হবে। আর বৈরাগ্যের কথা বলতে গিয়ে অনেক কিছু উদাহরণও দিয়েছেন। যস্মিন মনো লব্ধ পদম যদ এতৎ শনৈর শনৈর মুঞ্চতি কর্ম রেণুণ সত্যেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ ধুয় বিধুয় নির্মাণমুপৈতি নিরন্ধনম নিরিন্ধনম। যে কথাটা আমি প্রথমেই শুরু করেছিলাম না, আগুনের মধ্যে তুমি ইন্ধন দেওয়া যদি বন্ধ করো, আজকে বিকেলে আলোচনা, বিশেষ আলোচনা, ভগবান প্রভুপাদের যদি ইচ্ছা হয়, কারণ নিজের ইচ্ছা করা যাবে না। যখনই আমি জ্বলন্ত আগুনে ঘি দেওয়া বন্ধ করলাম, বুঝলে কথাটা, তারপরে আমার জ্বালানি দেওয়া বন্ধ, তা আপনি আগুন কতক্ষণ জ্বলে নিভে যাবে, সেরকম এই মনের একাগ্রতা সম্বন্ধে এবার অবধূত সন্ন্যাসী আমাদের কিছু কথা, গোপন কথা এবার জানাচ্ছেন।
আমি এই 11 নম্বর শ্লোক এবং 12 নম্বর আবার কালকে আলোচনা করতো, কেন এটা যথেষ্ট নয়, বহুত আলোচনা দরকার। এই বৈরাগ্য অভ্যাস কাকে বলে? বৈরাগ্য অভ্যাস যোগেন ধ্রিয়মান মতন্দ্রিত। যখন আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাবধান, বন্ধময়ী সাবধান, তখন আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈরাগ্যের অভ্যাস। আচ্ছা, বৈরাগ্য অভ্যাস কী করে হয়? কী করে হয়? বলে আমি ভালো কাপড় জামা ছেড়ে দিয়েছি, ভালো বৈরাগ্য এটাকে বলে না। এভাবে তুমি নিজের জীবনে আরও বেশি বিপদ ডেকে আনছো, বৈরাগ্য হয় না। তার আলোচনা কালকে হবে। তা বৈরাগ্য অভ্যাসের দ্বারা যদি বাস্তবিক বৈরাগ্যর কথা ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে এই কথা বলা উচিত। বৈরাগ্য মানে ভক্তিযোগের দ্বারা, গুরুচরণের শিক্ষার দ্বারা যখন আমি নিরন্তর গুরু বৈষ্ণব সেবা, ভগবত সেবায় নিয়োজিত থাকব, তখন সেটাকেই বলে বৈরাগ্য অভ্যাস। এর দ্বারা বৈরাগ্য অভ্যাস হয়ে যায় অটোমেটিক। বাকি বৈরাগ্যে যে আপনার কম খাবো, কম ঘুমাবো, হ্যাঁ, আমি তাকাবো না মেয়ে ছেলের দিকে, আমি ভালো কাপড় পরবো না, হবে না। আপনি সর্বনাশ ডেকে আনবেন নিজের জীবনে। কেন, যে ব্যক্তি এইরকমভাবে করেছে, আমি প্রত্যক্ষ গৌরী মঠের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিতে পারি, গৌরী মঠের ইতিহাস অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু সময় হবে না। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, আমি আগের দিন বলেছিলাম, প্রভুপাদের কাছে আসা যাওয়া করতো, এটা তো সামান্য কথা বলে ছেড়ব। প্রভুপাদ বললেন সে আসতে যেত, ভদ্রলোকের ছেলে, পড়াশোনায়, হাঁটুর ওপর কাপড় ময়লা। সে আমাকে দেখলো, জমি জমার কাজ দেখছি, কত কি ধান চাল হলো, ও মনে করলো আমি বিষয় ভালোই মনে করলো, আমাকে ঘৃণা করে চলে গেল, গিয়ে তার সহজিয়াদের পাল্লায় পড়ে তার জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনলো। হায়দ্রাবাদের একটা ঘটনা বলি, ঘটনা। হায়দ্রাবাদ মধ্যে গন্টুর না ম্যাড্রাস মঠ, তখন সবে মঠ হচ্ছে আর কি। সেই সময় একটা শিক্ষিত বংশের ভালো শিক্ষিত একটা ছেলে এসেছিল, মাধব গোস্বামী হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী এবং সন্ত গোস্বামী মহারাজ, তার নাম ছিল রাধারমণ, দুজন মিলে ভিক্ষা করে, প্রচার করে সব কিছু। একদিন রাধারমণ ব্রহ্মচারী বলছেন, প্রভু দেখুন, মাধব গোস্বামী দেখুন, এই ছেলেটার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হচ্ছে। কেন? দেখবেন সবসময় যে নিয়ে একা থাকতে চায়, একা ঘরে একসঙ্গে খায় না, থালা এক পাশে নিয়ে, এগুলো বিপদ আছে। আর মঠের লোকেদের সঙ্গে ভালো, ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা বলেন ভালো কথা। তো একদিন সন্ত গোস্বামী মহারাজ বা সবাই মিলে বোঝাচ্ছেন যে আপনি এক কাজ করুন, আপনি মঠের মধ্যে ব্রহ্মচারী রয়েছে, সেবা করেন, তো আপনি টুকটাক করে পালান কেন ঘরে? বলে আমি অসৎসঙ্গ করি না। এরা সব অসৎ তাহলে, এরা তাহলে অসৎ, না এরা সব কথা বলে, এইসব করে, এরকমভাবে বলছে। সন্ত গোস্বামী বুঝে গেলেন এর অধঃপতন অনিবার্য, কিচ্ছু বললেন না। বলছে আমি অসৎসঙ্গ করি না, ভাল লাগে না। ঠিক আছে, ভালো। কিছুদিন পরেই অপরাধের ফল পড়ল। সে কী করলো, বাড়িতে চিঠি লিখলো যে আমি ঘরে ফিরছি, বিবাহ করবে। সেও চিঠিটার অ্যাড্রেসটা, চিঠির ঠিকানা কিন্তু মঠের দিল না। ভালো করে চিন্তা করো, চিঠিটা দিলে একটা গৃহস্থর সঙ্গে ভালো সম্বন্ধ ছিল, ওর বাড়ির ঠিকানা দিল, যা চিঠিটা এলে ব্রহ্মচারীরা পড়ে ফেলবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওই চিঠি ওই গৃহস্থর বাড়ি গেল, খবরটা ছড়িয়ে গেল, সে বাড়ি চলে গেল, গিয়ে অধঃপতিত হলো। প্রভুপাদের সঙ্গে অনেক এরকম নোংরা ব্যবহার করে চলে গেছে, অনেকে নোংরা ব্যবহার করে চলে গেছে। আমি তাদের নাম বলতে চাই না। আগেকার তখন প্রভুপাদ প্রচারের শুরু, তারপরেও অনেকে চলে গেছে, শেষের দিকে তো গেছেই। তারা প্রভুপাদকে উল্টো ভেবে, তার বিচার বুঝতে না পেরে উল্টোপাল্টা ভেবে চলে গেল। প্রভুপাদ একজনকে চিঠিতে লিখছেন, পত্রে, যেটা আমরা ছাপিয়ে দিয়েছি এখানে, ওই অংশটা, যে আপনি আমার কাছে সমাধান চেয়েছেন, কি সমাধান আপনার থাকতে পারে? আপনার জন্য আমাদের মতো পতিত ব্যক্তি কি সমাধান বার করতে পারে? আপনি তো পরিপাত পরিবেশনের পথ তো আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি তো পরিপাত পরিবেশনের যে রাস্তাটা, তদ্বিদ্ধি পরিপাত পরিবেশন সেবয়া উপদেক্ষন্তিতে জ্ঞানম জ্ঞানীন তত্ত্বদোষ, এটা তো আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি তো স্বতন্ত্র রাস্তায় যাচ্ছেন, কর্মকাণ্ডের রাস্তায়। আমরা তো আর আপনার জন্য কি করতে পারি? আমরা চোখের জল ফেলতে পারি, আপনার জন্য সমাধান করতে। আপনি ফণিপাত পরিবেশন এই শরণাগতির রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আপনি স্বতন্ত্র রাস্তায় চলছেন, আপনি চলুন, আপনার মঙ্গল আপনি নিজে করে নিন।
আপনার মঙ্গল আপনি করে নিন, আপনি তো নিজের মঙ্গল নিজেই করতে জানেন। আজকে বিকেলে যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, অনেক কিছু আলোচনার ইচ্ছা রইল, সময় নষ্ট কেউ যেন না করে। আজকে এখানেই যদি আলোচনা শেষ না করি, তাহলে দ্বিতীয় কথা আলোচনা করতে চলতে থাকবে এখন রাত্রি পর্যন্ত সমানে। তো ন ইয়াতু কামহ কামানাম উপভোগেন সম্মতি হবিষা কৃষ্ণবৎমৈব ভূয়ো এভাবি বর্ধতে वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।